اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر آج کی تقریب کے دولہ راجہ عرفان سلیم صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما تمام بڑی شخصیات، حال میں تشریف فرما زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے معززین، میں سب سے پہلے راجہ تسلیم انجم صاحب اور راجہ محمد علی صاحب کو ایک نہایت ایماندار، دیانتدار، نڈر اور دلیر پولیس آفیسر کی ریٹائرمنٹ پر زندگی کے ہر شعبہ کے افراد کو یہاں اکٹھا کر کے تقریب منعقد کرنے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، موجودہ جغرافیائی حدود کی ریاست جموں و کشمیر کا قیام 16 مارچ 1846 میں معاہدہ امرتسر کے نتیجے میں عمل میں آیا، جب حکومت برطانیہ نے 75 لاکھ نانک شاہی سکھوں کے عوض ریاست، زمین، انسان، چرند پرند، ہر چیز ڈوگرا گلاب سنگھ کے ہاتھ فروخت کر دی۔ 101 سال تک، 1947 تک ڈوگرا راج ریاست جموں و کشمیر میں رہا، جس میں دنیا کا کوئی ظلم ایسا نہیں تھا جو ریاست کے باشندوں پر روا نہ رکھا گیا۔ ظلم جبر کے خیمے پستے ہوئے لوگ ہر دور میں ڈوگرا حکمرانوں کے خلاف اپنے حقوق لینے کے لیے جدوجہد کرتے رہے، اور ہمارے پرکھوں نے لڑ کے اپنے حقوق لینے کے لیے یہ خطہ، جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، 1947 میں اس لیے آزاد کرایا کہ جو نوکرشاہی ڈوگرا راج کی تھی، جو مظالم وہ کر رہے تھے، ان سے چھٹکارا ملے، ہمارے اپنے ملازم ہوں گے ہر جگہ، پولیس میں اپنے ملازم ہوں گے، انتظامیہ میں اپنے ملازم ہوں گے جو لوگوں کو ریلیف دیں گے۔ بدقسمتی سے جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی، وہ مقاصد ہم حاصل نہ کر سکے۔ میں صرف سیاستدانوں کو بلیم نہیں کرتا، میں صرف پولیس کو بلیم نہیں کرتا، میں باقی افسرشاہی کو بلیم نہیں کرتا، میں صرف بڑی برادریوں کے کھڑپیچوں کو بلیم نہیں کرتا۔ کولیکٹیولی سارے ذمہ دار ہیں کہ آزاد کشمیر میں بہتری نہ ہو سکی، لوگوں کو ریلیف نہ مل سکا۔ لیکن اگر ساری تاریخ دیکھیں تو مجموعی طور پر سب سے زیادہ نفرت لوگوں کی جو تھی وہ محکمہ پولیس کے خلاف تھی۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر ڈوگرا راج میں لوگ پولیس اس طرح کے مظاہرے، تو آج بھی پولیس کوئی کچھ کر رہی۔ میرے نقطہ نظر میں جتنا میرا علم ہے، ایک پولیس آفیسر کو صرف دیانتدار، صرف قانون جاننے والا نہیں ہونا چاہیے۔ پولیس آفیسر کی سب سے بڑی صفت جو ہے یہ ہے کہ نڈر اور دلیر ہو، حق سچ کے لیے کھڑا ہو جائے۔ بہت سے لوگ پولیس میں اچھے بھی آئے، لیکن مجموعی تاثر میں نے کہا کہ یہ رہا کہ ہر آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں پولیس میں جو تھے، رشوت کے روادار نہیں تھے، آنا روپیہ نہیں لیتے تھے کسی سے، لیکن ساتھ ایک طرف دیانتداری یہ تھی، دوسری طرف
हुकूमत के दबाव में आ जाते थे, ताकतवर लोगों के दबाव में आ जाते थे, जराइम पेशा ग्रोह जो है उनके दबाव में आ जाते थे। इरफान सलीम की खूबी ये मैंने देखी कि किसी भी जगह बहुत से, मैं ज़ाती तौर पर वाक़यात का गवाह हूँ कि बड़े से बड़ा दबाव आया तो इरफान सलीम ने बतौर पुलिस ऑफिसर कबूल नहीं किया। मैं एक वाक़या मुख्तसर 2 लफ्ज़ों में बयान करना चाहता हूँ कि डडियाल में एक फायरिंग का वाक़या हुआ, टांग पर गोलियां लगी एक आदमी को, मुलज़िम गिरफ्तार हुआ, 3 अदालतों से जमानत नहीं है, सिर्फ तहसील फौजदारी अदालत से नहीं हुई, सेशन कोर्ट से नहीं हुई, हाई कोर्ट से नहीं, शरीयत कोर्ट थी। सुप्रीम कोर्ट में अपील आई तो मुस्तकीज़ पार्टी का मैं वकील था, कोई जज साहब जो सुन रहे थे केस, उनका कोई इंटरेस्ट था, कोई मुख्तसर जे उसे वाक़े में 5 मिनट सुन के जमानत कर दी। इस दरमियान में ये हुआ कि ये तफ्तीश कर रहे थे तो बंदे की टांग कट गई। टांग कटने से एक जुर्म का इजाफा हो गया। नीचे जिसमें दरखास्त जमानत दी हुई थी वो जुर्म नहीं था, तो जब जमानत का आर्डर आया तो मैंने एतराज़ किया कि ये तो बाहर नहीं आ सकता, ये जुर्म और भी है। चीफ जस्टिस साहब घर बैठे हुए थे, वहाँ से उठ के वापस आए 3 बजे, तो इरफान सलीम को कंटेम्प्ट नोटिस दे दी। मैं इनका वकील पेश हुआ तो जो बात वो करना चाहते थे लंबी चौड़ी दबाने की कोशिश कुछ, तो इन्होंने मुझे कहा कि कहे मैं गुजरात दूंगा। ठीक, मैंने कहा जी गुजरात टाइम दे, कल मैं गुजरात दाखिल कर दूंगा। ठीक है, इनकार कर दिया जी, कोई कंटेम्प्ट नहीं की, ये तो जुर्म ज़ब्त किया कानून के मुताबिक। बड़ी लंबी बात उन्हें की, सजा दे दूंगा, 6 महीने जेल भेज दूंगा। उठ के अंदर गए चीफ साहब, मुझे चैम्बर में बुलाया, भाई ये तेरा मोकल जेड़ा खामखा झगड़ा करना क्या, आप माफी मांगी। इरफान सलीम ने माफी नहीं मांगता, क्या नौकरी निकल जाएगी? माफी नहीं मांगूंगा। 4-5 दिन ये झगड़ा चलता रहा जनाब, रोज मुझे बुलाए चैम्बर में, गल की उस नाल माफी मांगसी, मैं नहीं मांगा। तो 5वें दिन जाके वो चले यार चैम्बर से बुला खत्म कर। और बात यह है कि असूल पर जब एक पुलिस ऑफिसर यहाँ समझे कि मैं दुरुस्त हूँ, मैंने गलती नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी खड़ा हो जाए, नहीं जी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये बड़ी जुर्रत और दिलेरी की बात है कि बंदा अपना कैरियर भी दांव पर लगाने को तैयार हो जाए। यही इरफान सलीम का ये करैक्टर है, जिसकी बुनियाद पर गुज़श्ता 1.5 महीने से जब से ये रिटायर हुए हैं, हर रोज़ तकरीबात हो रही हैं, और सिर्फ किसी एक कुंबा की तरफ से, किसी एक बरादरी की तरफ से नहीं, जिंदगी के हर शुबा के लोग हर तकरीब में मौजूद होते हैं। बड़े लोग, ये बड़े सीनियर वकील, बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन, ये साबिक सदूर इतने, फिर वाइस चांसलर साबिक इतने बड़ा स्टेचर जिनका पाकिस्तान में शोहरत, 2 बार के वज़ीर आज़म राय फारूक हैदर साहब, जिनकी जुर्रत और दिलेरी का सारा ज़माना मोतरफ है, ये शामिल होते हैं। तो ये इरफान सलीम का करैक्टर है। हम सारे कम अज़ कम जो कुछ और कुछ कर नहीं सकते, कम अज़ कम सच्चाई की खातर इनसे सबक सीखें, और जहाँ